پرواز کارڈ آخر ہے کیا؟ پرواز کارڈ ایک بلا سود مالی معاونت اور سہولت فراہم کرنے والا پروگرام ہے جو پنجاب کے ہنرمند افراد کو بیرون ملک روزگار حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس پروگرام کے پہلے مرحلے میں 1 لاکھ افراد کو عالمی روزگار سے جوڑنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ پرواز کارڈ کیا سہولت فراہم کرتا ہے؟ اس کارڈ کے ذریعے مختلف اخراجات کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس کارڈ سے میڈیکل ٹیسٹ، ویزا فیس، فضائی ٹکٹ، اسکل ویریفیکیشن ٹیسٹ، اوورسیز فیس، OEP اور روانگی سے قبل ٹریننگ بھی فراہم کی جاتی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی سود کے اور شفاف سرکاری نظام کے تحت۔ آخر یہ پرواز کارڈ کن افراد کے لیے ہے؟ یہ پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو 18 سال یا اس سے زائد عمر رکھتے ہوں، صوبہ پنجاب کے رہائشی ہوں یا بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند ہوں، یا پہلے ہی ایک مستند جاب آفر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، پرواز کارڈ لائسنس یافتہ OEPs کو دعوت دیتا ہے کہ وہ پرواز کارڈ پورٹل پر رجسٹر ہو جائیں، تصدیق شدہ بین الاقوامی جاب ڈیمانڈ فراہم کریں، اخلاقی، قانونی اور شفاف بھرتی کو فروغ دیں، پاکستان کے ہنرمند افراد کو عالمی منڈی تک رسائی دیں۔ شفافیت اور احتساب پرواز کارڈ کا ایک اہم خاصہ ہے، ایک سخت مانیٹرنگ سسٹم کے تحت کام کرتا ہے۔ جھوٹی معلومات یا جعلی دستاویزات کی صورت میں درخواست کو فوری طور پر مسترد کر دیا جاتا ہے اور پورٹل سے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ متعلقہ اداروں کو اس حوالے سے رپورٹ بھی فراہم کی جاتی ہے۔ پرواز کارڈ صرف ایک کارڈ نہیں، یہ ایک محفوظ راستہ ہے، بغیر سود، بغیر استحصال، صرف مواقع۔ یہ ہے پنجاب کے ہنرمندوں کی طاقت اور پاکستان کی معیشت کا سہارا۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ نے گوگل کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پرواز کارڈ۔ لکھنے کے بعد جیسے ہی آپ سرچ کریں گے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے سامنے ویب سائٹ آ جائے گی parvaz.psdf.org.pk۔ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ دوستوں ہم بات کرتے ہیں آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پرواز کارڈ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ دوستوں یہاں پہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو OEP کا آپشن دیا گیا ہے، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کا، اور دوسرے نمبر کے اوپر دوستوں یہاں پہ آپ کو اپلیکینٹ کا آپشن دیا گیا ہے۔ اگر آپ انٹرسٹ فری لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل دوستوں آپ نے پروسیڈ اینڈ اپلیکینٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سائن اپ فار پرواز کارڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں سمپل آپ نے اپنا یہاں پہ فل نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں، یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے آپ نے اپنی ای میل ایڈریس لکھنی ہوگی، اور اس کے بعد دوستوں کوئی بھی آسان سا پاسورڈ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے رجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی دوستوں آپ رجسٹر کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں دوستوں آپ کی ای میل ایڈریس کے اوپر ایک ویریفیکیشن کوڈ آپ کو بھیجا گیا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ دوستوں میری ای میل کے اوپر میرا ویریفیکیشن کوڈ آ چکا ہے، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ دوستوں آپ ویریفیکیشن کوڈ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آپ کو ویریفائی ای میل ایڈریس کا آپشن دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب دوستوں یہ والا اپلیکیشن فارم ہے جس کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہوگا۔ اب دوستوں یہاں پہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرتا ہوں، آپ نے اس فارم کو کیسے پر کرنا ہے، کہاں پہ کیا لکھنا ہے، مکمل تفصیلات اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں ہم پہلے سیکشن کی طرف آتے ہیں، پرسنل انفارمیشن یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ان کو بتانی ہوگی۔ یہاں پہ دوستوں سب سے پہلے نمبر پہ پرسنل انفارمیشن کے اندر ٹائٹل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ میل ہیں تو آپ مسٹر کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آٹومیٹیکلی آپ کا نام ایڈ ہو جائے گا، جب آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا جو آپ نے نام دیا تھا وہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں، یہاں پہ آپ نے اپنے ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنی ہوگی، جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر آپ کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینی ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں، یہاں پہ دوستوں آپ نے جینڈر سلیکٹ کرنا ہوگا، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، کیونکہ دونوں ٹائپ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، فیمیل بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ دوسرے نمبر کے اوپر آئیڈینٹی CNIC کی ڈیٹیل آپ نے ان کو فراہم کرنی ہوگی۔ نمبر 1 کے اوپر دوستوں شناختی کارڈ نمبر آٹومیٹیکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا، جب آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر رجسٹر کیا تھا تو وہی شناختی کارڈ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ شناختی کارڈ کی ایشو ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے، اور اس کے بعد شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ آپ نے اپلوڈ کرنی ہوگی، اور اس کے بعد دوستوں آپ نے بیک سائڈ اپلوڈ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ 3 نمبر کے اوپر فیملی انفارمیشن آپ نے ان کو پرووائڈ کرنی ہوگی۔ نمبر 1 کے اوپر دوستوں آپ نے اپنے فادر کا نام یہاں پہ لکھنا ہے، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کا نام یہاں پہ لکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوستوں دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اپنے فادر کا فون نمبر یہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے، اگر آپ ایسے بچے ہیں جس کا والدین نہیں ہے تو آپ اپنے گارڈین کا فون نمبر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے تو یہاں پہ آپ نے اپنی مدر کا میڈ نیم لکھنا ہوگا، اور اس کے بعد دوستوں نیچے آتے
हैं तो यहाँ पे आप अपना इनको स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या सिंगल है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने इनको बताना होगा आपके बच्चे कितने हैं, अगर कोई भी नहीं है तो 0 के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे नेशनलिटी की बात करें तो पाकिस्तानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों नीचे 5वें नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने इनको देनी होगी, आपका फोन नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर के ऊपर हाउस एंड अकोमोडेशन डिटेल आप इनको बतानी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है करंट हाउस स्टेटस के बारे में, आपका जाती घर है या रेंट के ऊपर है या फिर कंपनी प्रोवाइडेड है या पेरेंट्स के घर में आप रह रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको जाती है तो उनके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे अकोमोडेशन के बारे में आप इनको बताएंगे, आप इस वक्त अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं, हाउस के अंदर रह रहे हैं या पोर्शन के अंदर रह रहे हैं, जो भी आपकी कैफियत है आपने यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे 7वें नंबर के ऊपर परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस आप इनको बताएंगे। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। फ्लैट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, हाउस नंबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे स्ट्रीट या लाइन या एवेन्यू वगैरह आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। और उसके बाद दोस्तों नीचे आप मोहल्ला या आप अपने गांव का नाम या एरिया का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करनी होगी, आपका ताल्लुक कौन सा शहर से है आपने शहर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी जिला है उनके नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आपने अपने जिले का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते तो यहाँ पे आपने अपने सूबे का नाम लिखना होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है तो आप यहाँ पे पंजाब मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है करंट रेजिडेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। और करंट एड्रेस एक ही है तो फिर सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और है और करंट एड्रेस और है तो फिर आपने यहाँ पे करंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे इनको बतानी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपकी मैट्रिक या एफए तालीम है या फिर आपकी मैट्रिक से कम तालीम है या ग्रेजुएशन है, जितनी भी आपकी एजुकेशन है यहाँ पे दोस्तों आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो मैट्रिक की सनद है या एफए की है, जो भी आपके पास सनद मौजूद है वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट मौजूद है, अगर आपके पास है तो यस के ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आप मेंशन करेंगे कौन से सेक्टर के अंदर आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है। और उसके बाद दोस्तों ट्रेड यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऑप्शन को यहाँ से दोस्तों आपने सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो सिंपल आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपने करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में इनको बताना होगा, आप अनएम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार को कहा जाता है, एम्प्लॉयड उस बंदे को कहा जाता है जिसके पास कोई जॉब मौजूद है, और सेल्फ एम्प्लॉयड उस बंदे को कहा जाता है जिसके पास अपना कोई छोटा मोटा कारोबार मौजूद है। अगर आप बेरोजगार हैं तो सिंपल आपने अनएम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने OEP एंड जॉब ऑफर की डिटेल यहाँ पे इनको बतानी होगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर OEP इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की जरूरत है तो सिंपल दोस्तों आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे OEP नेम आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों किसी भी कंपनी के नेम को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों उस कंपनी का लाइसेंस नंबर और उसके बाद उसका एड्रेस और उसकी बाकी डिटेल नीचे आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपको जॉब इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी होगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, अगर आप एज अ इंडिविजुअल बाहर किसी मुल्क में जा रहे हैं, बाहर किसी मुल्क से आपको जॉब ऑफर लेटर आ चुका है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे इनको मेंशन करनी होगी, आपने इनको बतानी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे कंट्री के बारे में आपने इनको बताना है, कौन सी कंट्री से आपको जॉब ऑफर लेटर आया है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे इनको बताना होगा या एम्प्लॉयर का नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर आपने सेक्टर इनको बताना है, कौन से सेक्टर के अंदर आपको जॉब ऑफर हुई है। इसके बाद दोस्तों आगे आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे पोजीशन ऑफर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी पोजीशन बताएंगे, कौन से पोजीशन के ऊपर आपको जॉब मिली है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने सैलरी ऑफर्ड के बारे में इनको बताना है, कितनी आपकी माहाना तनख्वाह होगी। और इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी होगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आपने इनको बतानी होगी, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको ये जॉब मिली है, 1 साल के लिए, 2 साल या 5 साल। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे प्लेसमेंट डिमांड नंबर जो है ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे देखें तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपने लिखना होगा। और इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे जॉब ऑफर डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने होंगे। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों आपने जॉब ऑफर लेटर यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों पासपोर्ट की कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तीसरे नंबर पर दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट
आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। और 5वें नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपने स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। दोस्तों ये तमाम तर कागजात जैसे ही आप अपलोड करेंगे और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें यहाँ पे दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन एंड डिक्लेरेशन की डिटेल यहाँ पे आपने इनको बतानी होगी। दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है को बोरो इन्फॉर्मेशन। अगर आपके साथ कोई और बंदा भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है, नीचे देखें दोस्तों यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है और उसके बाद दोस्तों शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन नाम यहाँ पे नीचे आपने लिखना है और उसके बाद दोस्तों ग्रेड आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन उसकी लिखनी होगी और उसके बाद दोस्तों नीचे आपने रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन करना है और उसके बाद दोस्तों नीचे आपने 2 फोन नंबर इनको प्रोवाइड करने होंगे, रेजिडेंस टेलीफोन नंबर और उसके बाद ऑफिस टेलीफोन नंबर यहाँ पे नीचे आपने मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कहां से पता चला है, सोशल मीडिया से पता चला है या आपके इंस्टीट्यूट से आपको पता चला है। दोस्तों आपने यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आई एग्री के ऊपर नीचे आपने दोनों ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ तमाम तर तफसीलात आपको समझ आ चुकी होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।